ओम शांति 4 जुलाई 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे बंधन मुक्त होई सेवारे तत्पर रुह, कहीं यही सेवा द्वारा बहुत बड़ प्राप्ति होता है। 21 जन्म पाई तुमे वैकुंठर मालिक हो जाइथाओ। बंधन मुक्त होई सेवारे तत्पर रुह, कहीं यही सेवा द्वारा बहुत बड़ प्राप्ति होता है। 21 जन्म पाई तुमे वैकुंठर मालिक हो जाइथाओ। प्रश्न, प्रत्येक संतान मानकु केउं अभ्यास करिबा दरकार? प्रत्येक संतान मानकु केउं अभ्यास करिबा दरकार? उत्तर, मुरलीर पॉइंट उपरे बुझाइबार अभ्यास। ब्राह्मणी अर्थात टीचर भौणी जदि कौनसी आड़े सेवा करिबा पाई चली जाउछंती तेबे तुमे माने परस्पर मिसी क्लास करिबा दरकार। जदि मुरली सुनाइबा न शिखिब तेबे अन्य मानकु निज समान किपरि करि परिबो? तेणु सेंटर रे ब्राह्मणी नथिले व्यस्त हुआ नहीं। पाठ पढ़ा तो बहुत सहज, तेणु मिलीमिशी क्लास करुथाओ। यही अभ्यास मध्य रहिबा उचित। गीत मुखड़ा देखले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। पिला माने जेबे शुणुछंती तेबे निजको आत्मा निश्चय करी बसंतु एवं मन मध्यरे यही निश्चय रहु जे पिता परमात्मा आमको ज्ञान शुणाउछंती। यही उपदेश अथवा मत एक बाबा ही देइथांती। तांकर मत को ही श्रीमत बोली कुहा जाउछि। श्री अर्थात श्रेष्ठरु श्रेष्ठ, से हेले बेहदर पिता जहाँ को सर्वोच्च भगवान कुहा जाउछि। बहुत मनुष्य अछंती जेउ माने सेही प्रेम रे परमात्मा को पिता बोली भाबु नाहती। जदिओ शिवंकर भक्ति करुछंती, बहुत स्नेहरे मने पकाउछंती, परंतु मनुष्य माने कहि देउछंती जे समस्तक भितरे परमात्मा अछंती, तेबे से माने काहा सहित स्नेह रखिबे। सेथिपाई बाबांक ठारू विपरीत बुद्धि होई जाइछंती। भक्ति रे जेते बेले कोनोसी दुख किंबा रोग आदि होइथाए तो प्रेम देखाई थांती, कहिथांती जे भगवान रक्षा कर। पिला माने जानिछंती जे गीता श्रीमत भगवानकर मुख द्वारा गायन होइछि। आउ कोनोसी एभଳି शास्त्र नाही जेउथिरे भगवान निजे राजयोग शिखाइछंती किंबा श्रीमत देइछंती। भारत रे एकमात्र गीतार ही बहुत प्रभाव रहिछि। एकमात्र गीता ही भगवान का द्वारा गायन होइछि। भगवान कहिबा मात्रे एक निराकारंक आड़को ही दृष्टि चली जाइथाए एवं अंगुली रे मध्य ऊपर को इंगित करिथांती। श्रीकृष्णक पई एपरि केबे हेले कहिबे नाही, काहेकि ना से तो देहधारी अटंती ना। तुमे एबे तांको साथी रे रहिथिबा संबंध को जानि सारिछ, तेणु कुहा जाउछि बाबांकु याद कर, तांको प्रति प्रेम रख। आत्मा निजर पितांकु मने पकाई थाए। एबे सेही भगवान पिलामानकु पढ़ाउछंती, तेणु यही निशा स्थायी एवं अत्यधिक मध्य रहिबा दरकार। एपरि नुहे जे ब्राह्मणी सामनारे थिले निशा चढ़िब, ब्राह्मणी नाहाती तो निशा उड़ीजिब। बास ब्राह्मणी व्यतीत आमे क्लास करि परिबु नाही। केतेक सेवा केन्द्र पाई बाबा बुझाई थांती जे केउठारे 5-6 मासरे मध्य जदि ब्राह्मणी चली जाई थांती तो परस्पर सहित मिसी सेवा केन्द्र को संभाली थांती। काहेकि ना पाठ पढ़ा तो सहज अटे। केही तो पुणी ब्राह्मणी व्यतीत जेपरि अंध छोटा होई जाई थांती। ब्राह्मणी चली गले सेवा केन्द्र को जीवा छाड़ी देई थांती। आरे बहुत बसीछ, कौन क्लास करि परिबो नाही? गुरु बाहर को चली गले शिष्य माने पुणी पछरे संभाली थांती ना। पिला मानकु सेवा करिबार अछि, छात्र मानक मध्यरे भी क्रमान्वୟରେ ତ ଥାଆନ୍ତି ନା।
ବାପଦାଦା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ କିଛି ତ ଧାରଣା ହୋଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଶିକରି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ମୁରଲୀ ତ ମିଳୁଛି ପଏଣ୍ଟସର ଆଧାରରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ତ କେହି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଯିଏକି କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଅନ୍ୟ ଭଲ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ବିନା ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପରି ସେବାଧାରୀ ହେବ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ କରି କିପରି ଗଢ଼ିପାରିବ? ପ୍ରଜା କିପରି ତିଆରି କରିବ? ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗଦି ଉପରେ ବସି ବୁଝାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେବାଧାରୀ ହେଲଣି? ତେବେ କେହି ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେବା ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ସେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସୁଛି ସେଠାକୁ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଏଭଳି ସେବା କରିପାରିବେ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସରକାରଙ୍କର ରୋଜଗାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେଉଛ। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ଅଟେ। ବିନାଶୀ ରୋଜଗାରରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କେବଳ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଯାହାଙ୍କର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସେ ତ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବି। ପରନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ଥିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି। ବହୁତ ସହଜ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ କମ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ତାହାର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟି ଚାଲିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ଏହା ହିଁ କଷ୍ଟକର କଥା ଅଟେ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଜଣେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ତ ଚାଲିବ। ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏହି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଶିବାଳୟ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସଭିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହାର ନାମ ହିଁ ଅଟେ ନର୍କ। ପରନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ନର୍କବାସୀ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପରିଚୟ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯାହା ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିବ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ବିଲକୁଲ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଈର୍ଷାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ମୁରଲୀ ଅଟେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ମୁରଲୀ ଉପରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପରନ୍ତୁ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ରହୁଛି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅପସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ଆଦି ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ଦୁନିଆର ଭୌତିକ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ନା ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ, ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କନ୍ୟାମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏବେ ମୁଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲୌକିକ ବାପା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନଥିଲେ କନ୍ୟାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ କନ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନା, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମହାରାଣୀ ହେବି। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କ'ଣ ପାଇ ପଇସାର ଚାକିରି କରିବି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ସବୁ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ହିଁ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ସିଢ଼ିରୁ ଖସି ଆସିଛ। ଭାରତ ଯାହାକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ 100% ଗରିବ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ପାରସନାଥ ଥିଲୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ପଥରନାଥ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅଟୁନା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ପାରସନାଥ ଏବଂ ପଥରନାଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ, ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ନାରଦର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଏକଦମ ପଙ୍କରେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଧରି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଧରିବାର ଜାଗା ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୁଟିକୁ ଧରିବା ସହଜ ଅଟେ। ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟିକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଙ୍କରେ ଏଭଳି ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଭକ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଲେ। ବିର୍ଲା କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁଣି ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବା ତ ଯେପରି କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା ହୋଇଗଲା ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସାହୁକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ଆପଣ ହିଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହିଥିରେ ହିଁ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। କିଛି ବି ଖାଅ ପିଅ ମଉଜ କର, ଶରୀରରେ ଲେପଛେପ ଲାଗିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ଖାଅ। କ'ଣ କ'ଣ ଫେସନ କରି ରହିଛି, ବାସ୍
ଯିଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କଲେ ତାହା ଧାରାରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଶିବାଳୟକୁ ଚାଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କ୍ଷୀରର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗର। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେବେ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ଏଥିପାଇଁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ଏତେ ସହଜ କଥା ବି କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭ୍ରମରୀ ପରି କୀଟକୁ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ନିଜ ସମାନ କରିବା, ଏବଂ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସର୍ପ ସମାନ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଣା ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ବି ପୁରୁଣା ଅଟେ, ଶରୀର ବି ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାଗରର ଗୋଟିଏ ଲହଡ଼ିରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଟଳମଳ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଈର୍ଷା ଆଦିର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ହେବ। ଈର୍ଷାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଣା ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଭ୍ରମରୀ ପରି ଜ୍ଞାନର ଭୁଁ ଭୁଁ କରି କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ମାନସିକ ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ। ମାନସିକ ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। କିନ୍ତୁ ମନର ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ଈର୍ଷା, ଅବହେଳାପଣିଆ ବା ଆଳସ୍ୟର ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ହିଁ ମାନସିକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଦାତା ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସିର ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭରପୁର ରୁହ, ଯାହାକି ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସିର ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭରପୁର ରୁହ, ଯାହାକି ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ଢେଉ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ତାହା ହେଲା ସର୍ବଦା ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ବଳ ସେହି ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିବା। ତେବେ ବୀଜରୂପ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ
ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।